जंगल भितर नदीटीए नदी कूल जामु गछटे से जामु गछरे रहुथिला मांकड़टे। मांकड़ जीवन रे सबु सुख थिले भी ता जीवन रे गोटे दुख थिला, तार केही सांग नथिले। जा हो एते दिन पर कई जन आइला जाउछ सांग हेबी सुख दुख हेबी। कुम्भीर भाई प्रणाम। अरे तू किए भाई देखी पारन कौन जे मुबा मांकड़टे यही गछरे रुहे। हौ हौ भलो भलो। भाई तमे मो घर को आईच, तमे हला मो गेस्ट। रुह मु तम पाई किछि आणुछि। बा ये जामुकुड़ी तो बहुत टेस्टी। तो भाग्य बहुत टाण रे मांकड़, बड़ सुखरे अछु। जामुकुड़ी सबुदिने खाऊचु। मु कौ गछ चढ़ी पारिबी जे जामुकुड़ी खाइबी। कि सुख भाई, ये कुटिया जीवनटा बेकार लागुଛି। सांग साथी केही ना, कहा सो दीपद कथा हबाकू भी केही ना। आउ रहिला जामुकोली कथा। गोटे कथा कहबी, तम सांग हे जाओ, सबुदिन तुमको ये जामुकोली खाइबाकू देबी। कुंभीर मांकड़ कथारे राजी हैला। से दिन ठारू दुहे सांग हे गले। कुंभीर नीति आसे, गछ मूलरे बसे, मांकड़ ता सह कथा हुए, आउ जामुकोली खाइबाकू दिए। सांग तमे तो नदी भीतर रुह, आउ तम घर किए किए सब अछंती? आउ किए खाली मो स्त्री माने तो भाउजो। ए भाउज काई ताक कथा तो मते केबे कहि नथिला। आज गला बेले किछि जामु कोई देबी बुझिल ना, तमे नै जीव आ भाउजटा मोर खाइबो। हौ कुंभीर राणी अरे देखो मु तुम पई कौन आनीची। कौन? अरे खाई की देखो। बा ए जामुकुली तो भारी टेस्टी हेची। आ कोठु आनिलो बा? नई कूलरे गुटे जामुकुली गछ अछि, सेठी गुटे मांकड़ रहे। आउ सिए मोर भलो सांग होई जाईची। आउ सिए ये कोली देईची तम पई। एबे बुझिली, स्त्री को छाड़ी घंटा घंटा तमे कोठी रहउच। एई सुन म गोटे कथा कहंती। कहुनो। देख ए जामुकोली केते स्वादिया। से मांकड़ सबुदिन ए कोली खाउची। ता कलिजा भी केते टेस्टी हेई नथिबो। मोर भारी इच्छा होची खाइबाकू। तमे केचे गोटे प्लान करी ताकू नेई आसंतनी। बा हौ हौ मु चेष्टा करूची। सांग सांगवा ते भाउज को जामुकोली देला? हाँ सेठी पई तो मु दौड़ी आसिली। काई कोन लागी? तम भाउज को से जामुकोली भारी पसंद आसिला। आउ से खुशी होई तुमको आम घर को निमंत्रण करने को मते पठेईची। निमंत्रण? अरे तुमको आम घर को डाकीची भूरी भोजन पई। हाँ भूरी भोजन? हाँ केते कोन रांधीची तुम पई, चलो जिबा। हाँ जे हेले मु केमिति जीवी जे, मते तो पहरा आसेनी। अरे मु कोन पई अछि, तमे मो पिठी रे बस, मु नेई जीबी पुणी आनी के छाड़ी देई जीबी। सांग सांग भाउज कौन सब रंधारंधी करथिबे? तुमको तो पाचिला कदली सेऊ अमृतभंडा पसंद। सी तुम पई बानाना शेक आउ फ्रूट सलाड करी रखीची। वाओ फ्रूट सलाड मो मुहर तो पानी आसलानी। माकड़ केते स्वप्न देखी से कौन जानी आउ किछि समय पर
ଆମେ ଦୁହେଁ ତା କଲିଜା ଖାଇବୁ। ତାକୁ ସତ କହିଦେଲେ ଭଲ ହବ। ଯାହା ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗ, ତମକୁ ମିଛ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। କଥା କ'ଣ କି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ତମ କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ନଉଛି। ଇଏ କ'ଣ କହିଲାଣି, ଆ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କଲିଜା ଖାଇବ? ମଲା ମଣିଷ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବେ। ସାଙ୍ଗ, ତମେ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତ ନା। ଆଉ ଆମେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଆମ କଲିଜାକୁ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ରଖୁ। ହଉ ହଉ, ଏବେ ବି ବେଶୀ ବାଟ ଆସିନି। ଚାଲ କୂଳକୁ ଚାଲ, ମୋ କଲିଜା ନେଇ ଆସିବି, ମୋ ଭାଉଜ ଖାଇବ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ମାଙ୍କଡ଼ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି କୁମ୍ଭୀର କୂଳକୁ ଫେରିଲା। କୂଳ ଯେମିତି ହୋଇଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ସିଧା ଗଛ ଉପରେ। ଏ ମୂର୍ଖ କୁମ୍ଭୀର, ତୁ ଏତିକି ଜାଣିନୁ? ଆରେ କଲିଜା ନିଜ ଦେହରୁ କାଢ଼ି କୋରଡ଼ରେ ରଖିଲେ ବିନା କଲିଜା ଜଣେ ବଞ୍ଚିବ କିପରି? ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବନ୍ଧୁ କଲି, ତମ ସହ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଲି, ତମେ କିନ୍ତୁ ମୋ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲ। ଛି 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 ଛି। ତମ ପରି ବନ୍ଧୁଠୁ ନିଃସଙ୍ଗ ରହିବା ଭଲ। ନା କଲିଜା ମିଳିବ, ନା ମିଳିବ ଜାମୁ କୋଳି। ଚାଲ ଚାଲ ଏଠୁ। ବିଶ୍ୱାସଘାତ ବନ୍ଧୁଠୁ ନିଃସଙ୍ଗ ରହିବା ଭଲ ଓ ବିପଦ ଆସିଲେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଥରେ ଗୋଟେ ଟୋପିବାଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ବୋଝଟିଏ ଧରି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଖରାଦିନ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବାଟରେ ଥକି ପଡ଼ିଲା। ବାଟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖି ସେଠାରେ ଅଟକିଲା। ତାର ମୁଣ୍ଡରୁ ଟୋପି ବୋଝଟିକୁ ତଳେ ଥୋଇଲା। ନିଜେ ନେଇଥିବା ଖାଇବା ଖାଇ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଭାବିଲା। ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ନେଇ ନିଦ ହେଇଗଲା। ଗଛ ଉପରେ ବହୁତ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଥିଲେ। ଟୋକିରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଟୋପି ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ କୌତୂହଳ ଜାତ ହେଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଟୋପି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ନିଜ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧିଲେ ଓ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗଛ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଟୋପିବାଲାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ତାର ଟୋକି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଭାବିଲା ତାର ସବୁ ଟୋପି କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନାଇଲା, କାହାରିକୁ ଦେଖିଲା ନାହିଁ। ଉପରକୁ ଅନାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ତାର ସବୁ ଟୋପି ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ ଉପରକୁ ହାତ ଟେକି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ଡରାଇଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖି ଚିଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାର ନକଲ କରି ହାତ ଉପରକୁ ଟେକିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଟୋପିବାଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା। ସେ ହାତ ହଲାଇଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଏହା ଦେଖି ହାତ ହଲାଇଲେ। ଏହାପରେ ଟୋପିବାଲା ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଟୋପିଟିକୁ ଖୋଲି ତଳେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଟୋପି ଖୋଲି ତଳେ ପକାଇଲେ। ଏହା ଦେଖି ଟୋପିବାଲା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ନିଜ ଟୋପି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ତା ଟୋକିରେ ପୁରାଇଲା ଓ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଭାବି ତାର ସମାଧାନ କରିହୁଏ। ଗାଈଟିଏ ଥାଏ, ନା ତାର ବଉଳା। ଧଳା ତକତକ ଦେହ, ଡଉଲ ଡାଉଲ ଚେହେରା, ଦେଖିଲେ ଆଖି ଲାଖିଯିବ। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଫେରୁ ଫେରୁ ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ହେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବଉଳା? ସେଇଠି ରହ, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ଆଜି ଦିନ ସାରା ମୋ ପେଟରେ କିଛି ପଡ଼ିନି। ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମଲା ବେଳେ ଏମିତି ଲୁହ ଗଡ଼ାନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ନେହୁରା ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋ ଆହାର ହେଲା ମାଂସ। ମାଂସ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କିପରି? ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ପରି ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କରିବିନି। ତମେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ମନ କରିଛ,
ଖାଇବ। ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି। ଘରେ ମୋର 18 ଦିନର ବାଛୁରୀଟେ। ସକାଳୁ କ୍ଷୀର ଟୋପେ ପିଆଇକି ଆସିଥିଲି। ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ମୋ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବ, ବୋବାଳି ପକଉଥିବ। ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଯିବି କ୍ଷୀର ଟୋପେ ତାକୁ ପିଆଇ ଦେଇ ଆସିବି। ବାରେ ମତେ ମୂର୍ଖ ଭାବିଛୁ? ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁ ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିବୁ? ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଏ ବୋକା ଅଛି ଥରେ ବାଘ ମୁହଁରୁ ଗଲେ ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିବ? ନା ନା, ଆଉ କିଏ ଫେରୁ ନ ଫେରୁ, ମୁଁ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଛାଡ଼ି ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ ଆସିଲୁ ସିଧା ତୋ ଘରକୁ ଯାଇ ଖାଇଦେଇ ଆସିବି, ବୁଝିଲୁ? ବଉଳା ଯାଇ ତା ଛୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେହ ମୁହଁ ଭଲରେ ଚାଟି ପକେଇଲା। ଧନରେ, ଆଜି ମନ ଭରି କ୍ଷୀର ପିଇଦେ। କାଲିଠୁ ମୁଁ ଆଉ ନଥିବି। ତୋ ମୁହଁରୁ ଆଉ ମା ଡାକ ଶୁଣିପାରିବିନି। ଏଡ଼େ ବକଟେ ଛୁଆ, ସିଏ ବା ମା କଥା କ'ଣ ବୁଝିବ? ବଉଳା ତାକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବିକଳ ହିଁ ଚାହିଁଲା। ଆଖି ପୂରେଇ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ସତ୍ୟ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା ବାଘ ନିକଟକୁ। ବଉଳା, ତୁ ସତରେ ଫେରି ଆସିଲୁ? ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ତୁ ଫେରିକି ଆସିବୁ ବୋଲି। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ, ତାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି? ମୁଁ ଭୋକରେ ମରିଯିବି ପଛେ ତତେ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ଫେରିଯା, ତୋ ବାଛୁରୀ ପାଖକୁ ଫେରିଯା। କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ତ ତମର ଖାଦ୍ୟ। ମତେ ନ ଖାଇଲେ ତମେ ବଞ୍ଚିବ କିପରି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମୋ ଖାଦ୍ୟ। ତତେ ଖାଇଲେ ମୋର ପାପ ହେବନି। ନା, ତତେ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି। ତତେ ଖାଇଲେ ପରଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ଆଜିଠୁ ତୁମ ଭଉଣୀ ହେଲୁ। ଭାଇ, ଯା, ତୁ ବାଛୁରୀ ପାଖକୁ ଯା। ଛୁଆଟା ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ଯେ। ସତ୍ୟରେ ରହିଲେ, ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିଲେ ଭାଗ୍ୟ ସହାୟ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷକୁ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। କୁକୁରଟିଏ ଥାଏ। ସେ ଖୁବ୍ ଭୋକିଲା ଥିଲା। ଖାଇବା ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମାଂସ ଲଗା ହାଡ଼ଟିଏ ପାଇଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ହାଡ଼ଟିକୁ ମୁହଁରେ ଧରିଲା। ଏକ ନିର୍ଜନ ନିର୍ଭୟ ଜାଗାରେ ବସି ହାଡ଼ଟିକୁ ଖାଇବ ବୋଲି ଖୁସିରେ ଲାଞ୍ଜକୁ ହଲାଇ ହଲାଇ ଚାଲିଥାଏ। ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଏକ ଝରଣା ପଡ଼ିଲା। ଝରଣାଟିକୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ କାଠ ପୋଲଟିଏ ଥାଏ। କୁକୁରଟି ପୋଲ ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆରପଟକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏଣେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖରା ହୋଇଥାଏ। ପୋଲ ଉପରେ ଯାଉ ଯାଉ ତାର ଛବି ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ପାଣିରେ ଦେଖିଲା। ଛାଇ ଦେଖି ସେ ଭାବିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ମୁହଁରେ ହାଡ଼ ଧରିଛି। ହାଡ଼ଟିକୁ ଦେଖି ତାର ଭାରି ଲୋଭ ହେଲା। ଭାରି ଖୁସିରେ ଭାବିଲା ସେ ଆଜି 2 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଖାଇବ। ଚିନ୍ତା କଲା ତା ପାଖରୁ କିପରି ହାଡ଼ଟିକୁ ଆଣି ଖାଇବ। ତେଣୁ ସେ ଛାଇ କୁକୁରକୁ ଦେଖି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ଭୁକିଲା। ଭୁଲିଗଲା ତା ମୁହଁରେ ଖଣ୍ଡେ ହାଡ଼ ଅଛି ବୋଲି। ଭୁକିଲା ବେଳେ ତା ମୁହଁରୁ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଣିରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ପାଣି ସୁଅରେ ଭାସିଗଲା। ଲୋଭୀ କୁକୁରର ଛାଇ ମାଂସ ଲଗା ହାଡ଼ ଲୋଭରେ ନିଜର ଅସଲ ମାଂସ ଲଗା ହାଡ଼ଟିକୁ ହରାଇ ଦେଲା ଓ ମନ ଦୁଃଖରେ ଭୋକରେ ରହିଲା। ଅତି ଲୋଭ ବିନାଶର କାରଣ।